بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور مساوات کے ایمان افروز واقعات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار کیے گئے ان کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بانٹ دیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابہ کرام نے اس فرمان علی پر جی جان سے عمل کیا اور قیدیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لیے روٹی پکا سکیں، چنانچہ وہ جو روٹی پکاتے تھے مجھے لا کر دے دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے اس سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر جانی دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلا شبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دلوائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل قامت تھے، ان کے بدن پر کسی کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا لا کر دیا جو پورا آ گیا۔ دوستو عبداللہ ابن ابی منافقین کا ستار اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے والا سرغنہ تھا، لیکن جب مر گیا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص عنایت فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قمیص اسی کرتے کا معاوضہ تھا جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیا تھا۔ دوستو حسن سلوک کے سلسلے میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے اعزا و اقارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ اسیران بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر باندھ رکھا تھا۔ ان میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ وہ پروردہ ناز و نعم انسان تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندشیں انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں اور وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ بھی جاگ رہے تھے اور بے قرار پھر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مزاج علی کیوں بے قرار ہے؟ فرمایا عباس کی کراہوں نے بے تاب کر رکھا ہے۔ وہ صحابی گئے اور چپکے سے حضرت عباس کی بندشیں ڈھیلی کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اب عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی۔ صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں۔ داعی مساوات نے فرمایا، پھر اس طرح کرو کہ تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ دوستو اہل عرب کے جنگی دستور کے مطابق جو لوگ جنگوں میں گرفتار کیے جاتے تھے انہیں یا تو انتہائی اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا یا عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا اور ہر وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں رحمت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ایمان لے آئیں، اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہر ایک سے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلحہ خرید کر اپنا دفاع مستحکم کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کفار پر سختی اور شدت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ سب کفر کے سرغنے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ دیے اور حق کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، اس لیے میرے خیال میں ان سب کے ساتھ قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قتل کرے تاکہ دنیا جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے خیالات سنے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے سخت۔ ابو بکر تمہاری طبیعت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے جو نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور عمر تمہارا مزاج حضرت نوح علیہ السلام جیسا ہے جو کسی کافر کو روئے زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہیں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے رحمت پر مبنی تھی، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ دوستو جب فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا مکہ سے لوگ آتے اور حسب استطاعت اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اور آپ کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رخصتی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को सईदा खदीजा के साथ गुजरे हुए जिंदगी के हसीन लम्हात याद आ गए और उस बावफा खतून की पुरखलूस रफाकत और बेलोस मोहब्बत का एक एक लम्हा निगाहों में फिर गया। इससे आप पर रिक्कतारी हो गई और आंखें पुरनम हो गईं। अल्लाह अकबर। इस जज्बाती आलम में भी आपने आज खुद कोई फैसला करना पसंद न किया, बल्कि सहाबा कराम से फरमाया, अगर तुम लोग मुनासिब समझो तो मेरी बेटी का ये हार वापस कर दो और अबू लास को वैसे ही रिहा कर दो। फिर कैसे मुमकिन था कि जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे अबरू पर जाने वार देने वाले उस शख्स आपकी इस कल्बी ख्वाहिश को पूरा करने में किसी तअम्मुल या तरद्दुद का मुजाहरा करते। उन्होंने बखुशी अबू लास को रिहा कर दिया और हार भी वापस भेज दिया। दोस्तों, हजरत अब्बास बहुत मालदार आदमी थे। उनकी बारी आई तो जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आप अपना फिदिया भी अदा कीजिए, अपने दो भतीजों अकील और नौफल का भी और अपने दोस्त उतबा का भी। ये खासी बड़ी रकम थी जो चारों न चार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा तो कर दी, मगर साथ ही शिकायत की कि आपने मुझे बिल्कुल कलाश कर दिया है। अब सारी उम्र लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करता फिरूंगा। जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं चचा जान, आप भला कैसे कलाश हो सकते हैं, जबकि मक्का से रवानगी के वक्त आप अपनी अहलिया को काफी सारा सोना देकर आए हैं और वसीयत करके आए हैं कि अगर मैं इस जंग में मारा जाऊं तो ये सोना मेरे बेटों में इस हिसाब से तकसीम कर देना। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बसद हैरत जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी और कहा, हाँ यकीनन ऐसा ही हुआ था, मगर इस रात से या मेरा खुदा आगाह था या मैं और मेरी बीवी, और आप इससे भी बाखबर हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमा शहादत पढ़ने से किसी को ये गलत फहमी ना हो कि हजरत अब्बास उसी वक्त दार इस्लाम में दाखिल हुए थे। वो तो ग़ज़वा बदर से पहले ही इस्लाम ला चुके थे, अलबत्ता इजहार नहीं किया था। फिदिया देते वक्त भी उन्होंने जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजज़े पर इजहार हैरत के तौर पर कलमा पढ़ा था, और वो भी सरे आम नहीं बल्कि सिर्फ आपके रूबरू लोगों के सामने। तो उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार फतह मक्का के करीब किया था, और ये सब कुछ जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर हुआ था। दोस्तों, फिदिये की आड़ में बाज़ लोगों ने साजिश करने की कोशिश की, मगर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाना इल्म को देखकर वो भी मुसलमान हो गए। उमैर मुसलमानों का शदीद मुखालिफ था और हमेशा अहले ईमान को तंग करने में पेश रहा करता था। ग़ज़वा बदर में उसका बेटा वाहब गिरफ्तार हो गया तो वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो और सफवान मक्का में बैठे बदर की बातें कर रहे थे और बड़े बड़े सरदारों के मारे जाने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। सफवान बोला, वल्लाह इन अजीम सरदारों के बाद जीने का कोई मजा नहीं रहा। सच कहते हो? उमैर ने आह भर कर कहा, अगर मुझ पर कर्जा ना होता और ये फिक्र ना होती कि मेरे बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, तो मैं अपने बेटे को छुड़ाने के बहाने मदीना जाता और माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। सफवान का बाप और भाई भी बदर में मारे गए थे। उसने इंतकाम लेने के लिए ये मौका गनीमत जाना और कहा, उमैर अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगा और तुम्हारे अहलो अयाल की भी जिंदगी भर परवरिश करता रहूंगा। उमैर तैयार हो गया, मगर सफवान को ताकीद की इस बात को पोशीदा रखना और किसी से भी जिक्र न करना। सफवान ने राजदारी का वादा किया और महफिल बर्खास्त हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक दिन हजरत उमर और दीगर साहबा बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर उमैर पर पड़ी, जिसके गले में तलवार हमाइल थी और वो अपने ऊंट को बिठा रहा था। उमैर को देखते ही हजरत उमर समझ गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। जल्दी से उठकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दुश्मन उमैर आया है, उसके गले में तलवार लटक रही है। आपने फरमाया आया है तो आने दो। हजरत उमर ने बाहर आकर उमैर की गर्दन को वहां से दबोचा जहां तलवार का पटा पड़ा हुआ था और कहा, चल। मजीद एहतियात के तौर पर वहां मौजूद दीगर साहबा कराम से कहा कि आप भी अंदर चले आइए, क्योंकि मुझे इसकी नीयत में फतूर मालूम होता है। जब उमैर इस हालत में जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपने फरमाया, उमर इसको छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। उमैर आगे बढ़ा और कहा, अनइमु सबाहन, सुबह बखैर। ये ज़माना जाहिलियत में सुबह का सलाम था। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह बखैर की बजाय अल्लाह ताला ने हमें इससे बेहतर शय अता फरमा दी है और वो सलाम है। बहरहाल तुम बताओ कि कैसे आना हुआ। उमैर ने जवाब दिया, अपने बेटे वाहब को रिहा कराने आया हूँ। फिर ये तलवार किस लिए उठाए फिरते हो? उमैर ने बात टालने की कोशिश की, लानत हो तलवार पर, इन तलवारों ने बदर के दिन हमें कौन सा फायदा दिया। जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैर सच्ची बात बताओ, किस लिए आए हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि फिदिया देकर अपने बेटे को छुड़ाने आया हूँ। उमैर ने फिर वही वजह बताई। जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमैर, तुम्हारी आमद का ये मकसद नहीं है। असल बात यह है कि तुम और सफवान फलां जगह बैठकर बदर की बातें कर रहे थे। तुमने कहा कि अगर मुझे कर्जे और बाल बच्चों की फिक्र न होती तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। सफवान ने कहा, तेरा कर्जा मैं अदा करूंगा और तेरे अहलो अयाल की कफालत भी करूंगा, चुनाचे तुम मुझे कत्ल करने चले आए। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अपनी खुफिया तरीन साजिश की
तमाम तफसीलात हरफ ब हरफ सुनकर उमैर दंग रह गया और बरमिला पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इससे पहले हम आपको वही के सिलसिले में जुटलाते रहे हैं, मगर मेरी और सफवान की ये गुफ्तगू इतनी राज़दाराना थी कि हम दोनों के सिवा कोई भी मुत्तले नहीं था। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही ने आपको इससे आगाह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बहाने मेरी हिदायत का समान हो गया और मुझ पर हक वाज़े हो गया। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अब ये तुम्हारा भाई है, इसको दीन सिखाओ और मसाइल वगैरह समझाओ। दोस्तों, बास नादार कैदी फिदिया लिए बगैर भी छोड़ दिए गए। अबू उज़्ज़ा एक मशहूर शायर था। उसने इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते ही हैं कि मेरे पास फिदिया देने के लिए माल नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ और 5 बेटियों का बाप हूँ। बराए मेहरबानी मेरी बेअसरा रह जाने वाली बेटियों पर एहसान फरमाइए और मुझे आज़ाद फरमा दीजिए। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत मुतासर हुए और अबू उज़्ज़ा को बगैर फिदिया के रिहा फरमा दिया। जो नादार कैदी थे उनसे वादा किया गया कि अगर तुम 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो रिहा कर दिए जाओगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो बाद में बहुत बड़े आलिम और मिरास के माहिर तस्वुर किए जाते थे, इब्तदाई तालीम इन्हीं असीरान बदर से हासिल की थी। दोस्तों, इन कैदियों में सिर्फ एक कैदी ऐसा था जो तबादले में रिहा किया गया। ये अबू सुफियान का बेटा उमर था। अबू सुफियान ने उसके बदले में एक ज़ईफ़ुल उमर सहाबी साद इब्न नुमान को पकड़ लिया था, जो उन्हीं दिनों उम्रा के लिए मक्का गए थे, और मुतालबा किया था कि मेरे बेटे उमर को रिहा करोगे तो साद को छोड़ूंगा वरना नहीं। साद के कबीले ने जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप उमर को हमारे हवाले कर दें तो हम इसे अबू सुफियान के सुपुर्द करके अपना आदमी छुड़ा लाएं। आपने उनका मुतालबा मान लिया और उन्होंने उमर के इवज़ साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिहा करा लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।